할렐루야. 이제 한 3분 후에 저희가 하나님 앞에 예배 드리게 됩니다. In 3 minutes we will start to worship our God. 저희가 한 500여 년 전에 오늘은 특별한 날이었습니다. 썩어가는 세상, 그러나 같이 어두워져가는 교회를 보면서 새롭게 리폼하는, 개혁하는, 그렇게 목숨 걸고 개혁을 외친 날이 바로 500여 년 전에 오늘입니다. About 500 years ago today, many of our spiritual ancestors try to reform the churches so that we want to reform this world and we want to build God's kingdom. 하나님의 나라를 건설하기를 원했습니다. 그래서 오늘 예배는 너무나 중요합니다. 우리가 정말 온 마음 다해서 온 힘 다해서 목숨 걸고 주의 말씀을 그리고 참된 예배를 드리는 이 예배, 이 자리가 될 때 우리는 계속해서 개혁하는, 주님의 몸된 교회는 주님 오실 때까지 continually we want to be reformed, 우리는 계속해서 개혁되어야 될 줄 믿습니다. 그래서 오늘 예배가 너무나 중요합니다. 믿음으로 이 예배 드리도록 about 1 minute, 우리 한 1분 정도 우리 이 예배 하나님 온전히 의지합니다. 살아있는 예배 드리기를 원합니다. 우리 같이 한번 간절히 예배를 위해서 기도하심으로 진정 하나님이 영광 받으시는 예배 드리시기를 원합니다. Let's pray for 1 minute for this worship service. 하나님 아버지, 주님 온전히 의지합니다. 아버지 간절히 간구합니다. 믿음으로 온전히 의지하옵나니 주여 하나님만 의지하고 주의 성령만 의지하고 하나님 아버지 믿음으로만 나아갑니다. 하나님만 의지하며 나아갑니다. 온 마음 다하여 나아갑니다. 기도로 나아갑니다. 하나님 아버지 주님만 온전히 의지합니다. 우리의 간절한 기도를, 우리의 믿음의 기도를, 하나님을 향한 간절한 마음을 주님 받으시고 홀로 영광 받아 주시옵소서. 성령께서 인도하여 주시옵소서. 한 분 한 분 주관하여 주시되 우리 어린이부터 어른에 이르기까지 모든 처소에서 하나님의 임재가 임하는, 그리고 우리가 예배가 되고 우리의 예배 저소에 하나님이 임재하시는, 그리고 교회가 되는 놀라운 역사가 일어나게 도와주시옵소서. 겸손히 나아갑니다. 의지하며 나아갑니다. 주의 성령께서 인도하여 주시옵소서. 진리의 말씀으로 함께하여 주시옵소서. 하나님만 온전히 의지합니다. 주여 영광 받아 주시옵소서. 아버지 하나님, 주님만 온전히 의지하옵나니 하나님 이 예배를 홀로 영광 받아 주시고 임재하여 주시옵소서. 아버지 감사합니다. Without God we are nothing. Without presence of God we are nothing. Without the glory of God we are nothing. 하나님의 임재가 없이는, 하나님의 영광이 없이는 죄악뿐이고 이 땅에서 절망밖에 없음을 고백하며 이제 하나님의 임재를 구하는, 하나님의 영광을 구하는, 하나님께만 우리의 온 마음을 올려드리는 예배로 나아가옵나니 하나님 홀로 영광 받아주시고 임재하여 주시옵소서. 믿사오며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 So we believe and we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. 하나님 전에 예배 드리시는 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 또 우리 카톡 라이브로도, 그리고 유튜브 녹화로도, 그리고 줌으로도 함께 하시는 우리 성도님들, 성령님은 언제나 함께 하시기에 우리 하나님께서 우리 예배를 영광으로 받아주실 줄 믿습니다. 이제 예배 드리실 때 처음부터 끝까지 믿음이 아니고서는 이 예배는 죽은 예배가 됩니다. 믿음으로 이 예배를 처음부터 끝까지 우리가 기도하며 드리도록 하겠습니다. For the children, I want to share the message with children. 우리 for the children, 우리 어린이들 위해서 먼저 말씀 나눌 때 우리 성도님들 어린이의 심령으로 함께 이 말씀 같이 받으시고 또 어린이들에게 설명도 나중에 저녁에 해주시면 좋겠습니다. 자, 화면 한번 보시면요, 또 룰러, 자라고 그러죠. 이 자, 그런데 이 자는 지금 자세히 보면 모양이 달라요. Different 어떤 material but same length. 목사님이 여기 자를 가져왔어요. 자를 가져왔는데 이 자는
12인ch 룰러. 이 길이가 12인ch, 12인ch. 그 다음에 이건 조금 더 모양이 달라요. And this one also has 12inch ruler. 12인치 자가 되겠습니다. 그래서 딱 대보니까 어떻게 되죠? Exactly same length. 똑같아요. 자가 different material or different color, whatever differences we have, but the ruler should have exactly same length. 그래야지 어떤 자를 쓰더라도 when we build the house, when the architecture use this ruler, we have same measurement and we can not be wrong when we build the house. 자는 똑같아야 돼요. 그런데 여기 보니까 목사님 보니까 이거 12인치라고 적혀 있어요. But this one has totally shorter length. 완전히 다르죠. 왜 그렇죠? 이거는 중간에 잘라버려서 그래요. Looks 12inch ruler because it has number 12, but the length is totally different because it was cut half. That means always we need to use the right measurement, right ruler. In our life too, 한번 보실까요? Always we need to use right tool. That is, we call it GPS. GPS means Global Positioning System. Wherever we go, nowadays we are using smartphone GPS function or GPS tool itself. 그렇게 사용하는데 when we drive without that one, especially the location that we didn't go, we need to use that GPS. In our spiritual life too. In our future life, we don't know. What will be our 1 year later, 10 years later, we don't know. But we need to use another tool, like we call it, this one is also GPS. 한번 보실까요? 그 다음 GPS. You know, this GPS means, 그 다음 한번 보실까요? Yes, God provides scripture. God's provision scripture, we call it GPS. That is the Bible. Because God planned ahead and He wrote His eternal plan in the Bible. So when we take a look at the Bible, we know our future life and we know where we can go. Without GPS, we cannot go any place, especially the place that we didn't go. Like that, with God provided scripture, we call it spiritual GPS. That is the Bible. 하나님의 말씀을 우리가 듣고 말씀에 순종함으로 우리는 beyond our physical death, 육체적인 죽음을 넘어 beyond your future plan, 우리의 미래의 계획을 넘어 we have God's planned life. 하나님께서 계획해 놓으신 그 길로 우리들은 바르게 갈 수 있습니다. That's why we need to use perfect GPS. 하나님께서 주신 그 말씀. 이 성경 말씀에서 벗어났을 때 we will go wrong way and we need to go reform. That's why today we call it Reformation Sunday. 500 years ago, around 500 years ago, many reformers proclaimed that we need to go back to the Bible, GPS, God's provided scripture. 우리 어린이들, 목사님 is, a lot older than you. That means I lived, more experience than you. With bottom of my heart. 우리 찬웅이 보면서도 목사님 꼭 하고 싶은 얘기가 정말 목사님 마음 다해서 찬웅이가 평생 동안 in your whole life you can do the game through the internet. It's okay. Very short time. But in your whole life, if you hold the Bible and read and obey and follow, I believe your whole life will be in a good, right
왜? 나는 우리 찬웅이나 우리 소망의 모든 어린이들이나 우리 성도님들이 주님의 말씀 붙잡고 나아가는, 그래서 이 땅에서 바르게 나아가시는 우리 주의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 우리 다 같이 한번 기립하시겠습니다. 그리고 우리의 이 마음을 다해서 사도신경 어포스터스 크리드는 우리의 신앙 고백입니다. 믿음으로 우리 신앙 고백을 with your own respective language we want to confess Apostles' Creed, 우리 함께 삼일체 하나님을 우리의 믿음을 다하여 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 온 마음 다하여 with all our heart we want to praise the Lord. 하나님을 찬양하겠습니다. 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 내 평생 소원은 내 평생 소원이 영원한 주의 나라 안에 사는 것. 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 보이라. 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내 복이라. 내 평생 소원은 내 평생 소원은 영원한 주의 나라 안에 사는 것. 내 주를 가까이
가까이 주님을 가까이 함이 내게 보이라 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 하니 내게 보이라 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 하니 내게 보이라 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 하니 내게 보이라 더욱 가까이 더욱 가까이 주님 앞에 나아갑니다. 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 내 평생 소원 내 평생 소원이 영원한 주의 나라 안에 사는 것
세상이 주를 보리라. 일어나라 일어나라 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 주 빛을 비추라. 노래하라 아버지의 사랑을 아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라 교회여 일어나라. 주께서 부르시니 두려운 나 시대 내려놓고 교회여 일어나라. 교회여 일어나라. 주께서 보내시니 우리 부르신 삶의 자를 위해서 교회여 일어나라. 우리 세상의 빛 하나님의 편지를 나타내네. 주의 교회 통해 세상이 주를 보리라. 일어나라 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라 아버지의 사랑을 아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라 아버지의 사랑을 아버지의 크심을 이 삶의 노래로 주님을 나타내라. 일어나라 일어나라 아버지 사랑으로 아버지 능력으로 서로 하나 되어 그 빛을 비추라. 노래하라
eternity. All my heart will give all the glory to your. Let's scream it for eternity. And for eternity, all my heart will give all the glory to your name. For eternity, for eternity, and all my heart will give all the glory to your. Let's sing that one last time. Let's really proclaim it. For eternity. And for eternity, all my heart will give, and all the glory to your name. No weeping, no weeping, no hurt or pain, no suffering. You hold me now, you hold me now. No darkness, no sick or lame, no hiding. You hold me now, you hold me now. No weeping, no hurt or pain, no suffering. You hold me now, you hold me now. No darkness, no sick or lame, no hiding. You hold me now, you hold me now. Dear Father God, we really want to proclaim that with you, Lord, there is truly no weeping, Father. There's no darkness when we are with you, Father. You are the light of our worlds. Father God, I pray and we thank you for allowing us to all be here to worship you. We are so blessed to have such a beautiful and loving family, Father God, and we give all the gratitude to you. You're deserving of our praises. You're deserving of our worship. We love you, Father God. Just be with us today. Speak to Pastor Bay as you give him your word, your wisdom. Allow us to have open ears to hear what he has to say to us today, Father. We love you, and in your name we pray. 아멘. 하나님, 오늘은 대표 기도가 따로 없습니다. 그러나 우리 모든 성도님들이 쉬지 말고 기도하라는 주님의 말씀 따라서 기도하는 한 주간이 되기를 원합니다. 하나님, 남이 기도하는 것을 우리가 동참할 뿐만 아니라 내가 만나는 모든 상황을 놓고 기도할 때 하나님은 우리 어린이의 기도도 들어주시는 줄 믿습니다. 하나님, 우리가 연약하게 기도하게 해주심을 감사합니다. 강하지 않습니다. 정말 연약합니다. 그러나 기도할 수 있는 능력을 주심을 감사합니다. 그 기도함으로 하늘의 능력으로 이번 한 주간 인도함 받고 보호받고 하나님 나라 건설하는 성도님들 되게 도와주시옵소서. Today and in this week, all Hope members can pray without ceasing. That's why we want to build your kingdom. And when we are praying, we believe God is listening and God is answering to our prayer. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. 예, 하나님 말씀 앞으로 나가도록 하겠습니다. 살아계신 하나님 말씀 갈라디아서 2장 11절부터 21절까지인데 Galatians chapter 2 from verse 11 to 21 but we just want to focus on one verse. Galatians 2:16.
우리 갈라디아서 2장 16절 여러분의 편하신 언어로 우리 한번 같이 읽도록 하겠습니다. With your own respective language. Let's read all together. 시작. 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. This is living word of God. 아멘. Thanks be to God. 감사합니다. 사진을 보시듯이 제가 지난주에 제 차량에 좀 문제가 생겼습니다. 그런데 그 문제가 뭔가 하면은 그림을 보시듯이 핸들이 꺾여져서 똑바르지 않은 상태로 나가야지 차가 바르게 나가는 상황이 됐습니다. 이 말은 뭐죠? 이걸 제가 제대로 하면 차는 딴 데로 가버린다는 거죠. 우리 눈에 보이는 기준으로 살아갈 때, 그러니까 우리는 내가 똑바로 해야 된다고 생각하고 살아갈 때 우리는 원하지 않는 방향, 잘못된 방향으로 나가기가 쉽습니다. 영적인 우리의 삶 마찬가지입니다. 우리가 올바른 기준을 붙잡지 않으면은 우리는 잘못된 방향으로 가기가 쉽습니다. 그런데 사람은 자기의 눈으로 이게 올바르다고 생각하지만 그것은 언제나 죄성이 있기 때문에 올바르지 못한 그런 잘못된 방향으로 나아가기가 쉽죠. 베드로 사도가 안디옥이란 지역에서 이방인들과 함께 같이 식사를 했습니다. 이 말은 성경 말씀대로 나간 거잖아요. 예루살렘을 넘어 유대를 넘어 사마리아를 넘어 땅끝까지 이제 이방인과 같이 함께 복음을 나누는 그런 말씀대로 나가는 상황이 됐습니다. 당시 유대인들은 하나님 말씀이 아니라 전통 따라서 according to the tradition what they received, the Jewish people think that they were chosen people. 잘못된 선민의식에 빠져 있었죠. 마치 잘못된 핸들 붙잡고 그냥 나가는 그런 삶이 그들에게 있었던 것입니다. 이런 상황 가운데 베드로는 그래도 바르게 나가려고 하다가 이방인들하고 식사하는 것은 성경 말씀대로 나아가는 거잖아요. 그렇게 바로 잡고 나가는 그런 삶을 베드로는 살아간 상황이었습니다. 그런데 문제가 발생했어요. 12절에 보니까 이방인들하고 같이 있을 때는 그냥 잘 식사를 했는데 people from Jerusalem or from the James, 그러니까 야고보 사도와 같이 있었던 유대주의자들이 와가지고 베드로를 보러 온다는 얘기를 듣게 됐습니다. 베드로는 권한을 잡고 있었던 유대인들이 자기에게 오자 그만 자기의 눈에 보이는 기준대로, 말씀의 기준이 아니라 눈에 보이는 기준대로 보고 그냥 그 자리를 두려워서 떠나버리게 됩니다. 복음이 아닌 옛날의 전통, 사람들의 눈길, 강력했던 유대 공동체의 압력에 베드로는 마음이 어려졌고 두려웠던 것이죠. 그래서 본문을 자세히 보면은 이 본문에서 베드로라고 표현 안 하고 게바라고 표현합니다. 케바스. 이건 뭐죠? Old name of Peter. Before he was converted. 그 게바라는 의미를 자꾸 사용한 이유는 베드로가 지금 옛날 전통의 말씀이 아닌 자기 생각에 따라서 행동을 했다는 그런 의미죠. 그런데 문제는, 더 큰 문제는 같이 있었던 유대인 크리스찬들도 베드로라는 위대한 사도가 그렇게 도망가 버리니까 다 같이 도망가 버리게 되고, 심지어는 바나바도 같이 동조해서 유혹받고 떠나버리게 되는, 뭐죠? Not just personal, but community-wise, church-wise, church went wrong way. 교회가 잘못된 길로 가버리고 말게 됐다는 것이죠. 성경의 핵심 복음을 어긴 것일 뿐만 아니라 교회마저 지금 엄청난 잘못된 길로 가게 되는. 그런데 성경 뭐라 그러죠? 교회는 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서 풀리는 그런 하나님의 나라의 그 길을 보여주는 곳이 교회인데,
교회가 지금 복음이 아닌, 말씀이 아닌 사람의 생각, 전통으로 딱 도망가 버리고 마니까 구원의 길을 막아버린 거죠. 그런데 중요한 것은요, 이 갈라디아서 이 상황은 예수님께서 이제 십자가에 달려 돌아가시고 하늘 문을 여신 그 주님의 복음 구원 사역이 일어난 지 한 15년, 20년 정도 지난 시점이었어요. 그 다음에 바울이 이 갈라디아 교회를 개척한 지 10년 정도 지났어요. 그러니까 10년 지났고 또 어느덧 5년, 10년 정도 지난 이런 상황이었죠. 이 말은 뭐죠? 시간이 흘러도 복음은 시간에 관계없이 말씀은 끝까지 계속 붙잡고 있어야 된다는 말입니다. 그런데 교회사를 보면 when we take a look at the history of the church around 300 and around 1500 and maybe even nowadays very often or continually church goes in the wrong way. 교회가 계속 잘못된 길로 반복되게 가는 것을 우리가 역사를 통해서 보게 됩니다. 그래서 1517년 바로 오늘 10월 31일 마틴 루터를 비롯한 종교의 믿음의 개혁가들은 한 번 더 바울처럼 외치죠. 바울이 어떻게 했죠? 자기의 신앙의 선배인 베드로를 향해서 너 왜 도망가느냐? Saint Paul, Apostle Paul criticized and punished Peter, who is much older than him. But Paul was based on the Bible, not based on the current tradition. 전통이 아니라 복음, 말씀 붙잡고 바울은 그렇게 베드로를 개혁을 했듯이 마틴 루터도 단 하나 말씀을 붙잡고 개혁을 외쳤습니다. 그럴 때 교회는 다시 깨어납니다. 역사 속에서 교회는 continually reformed. For doing that, for being continually reformed, we need to hold the Bible. 하나님의 말씀, 진리를 붙잡고 나가야 됩니다. 여기 우리가 16절에 제가 설명을 안 했지만 reformed라고 하는 것은 passive. That means only God can do. 그래서 하나님께서 역사하신다는 것을 기억할 때 우리들은 하나님께 기도하고 의지하며 나아감으로 하나님에 의해서 이 마틴 루터도 덜덜덜덜 떨었어요. 개혁할 때. 왜냐하면 죽을 수 있기 때문에. 그렇지만 reformed by God. 하나님에 의해서 그렇게 됐다는 것이죠. 자, 그래서 오늘 저희들이 꼭 기억해야 될 것은 이 종교개혁가들이 가졌던 그 5 slogans 우리도 붙잡아야 됩니다. 한번 보시면요, 5 슬로건은 첫 번째는 only the Bible, only scripture, 오직 성경입니다. 두 번째는 sola fide, sola gratia, solus Christus, 오직 믿음, 오직 은혜, 오직 그리스도. 요 세 가지는 좀 같은 의미로 제가 여러분들이 기억하시도록, 조금 다르지만 일단은 같은 의미로 제가 하나 해서, 왜냐하면 그리스도의 은혜가 있을 때 그리스도께서 우리를 구원하셨기에 믿음으로 나가는 이것은 저희가 하나로. 그리고 세 번째 카테고리는 솔리데오 글로리아, 하나님께 영광을입니다. 베드로는 성경 대신 유대 전통을 앞세우는 입장을 가지므로 오직 성경이라는 기준을 위배를 했습니다. 사람들을 두려워했기 때문에 오직 믿음, 오직 그리스도, 그 슬로건을 위배를 했죠. 그리고 사람들 앞에서 자기만 살려고, 그리고 사람들이 나를 따르니까 나는 그래도 더 훌륭한 사람이야, 자기를 높이는
뭐죠? 하나님의 영광이라는 기준을 위배를 했습니다. 그래서 사도 바울은 가장 무섭게 꾸짖었던 것이죠. 그런 의미로 우리는 계속 우리를 점검해 봐야 됩니다. 이 5가지 혹은 3가지 기준으로 우리 자신을 we need to examine with this 5 or 3 standard because the reformation should be done continually. 개혁은 계속 되어야 되기 때문입니다. 우리가 잘못된 세상에서 살고 있다면 우리들은 바르게 나아가기 위해서라도 늘 뒤틀어진 핸들을 꺾어야 이 세상에서 바르게 나아갈 수 있듯이 우리는 이 세상의 기준이 아닌 하나님 나라의 기준으로 살아가셔야만 합니다. 베드로의 잘못을 다시 행하지 않도록, 중세의 잘못을 다시 행하지 않도록 우리 지금 있는 현재 생활에 우리가 살펴보고 적용하기를 원합니다. 3가지를 꼭 기억하시도록 여러분 기도하면서 들으세요. 첫 번째는요, 오직 성경입니다. 성경에 대해서 우리가 조금은 정확하게 보셔야 될 것이 이런 견해가 있습니다. 로만 카톨릭이라고 하죠. 천주교에서 로만 카톨릭에서는 이 솔라 스크립투라 대신에 프리마 스크립투라, 성경을 첫 번째로, 오직이라는 말하고 첫 번째라는 말하고는 다르죠. 카톨릭에서는 어떤 표현을 입장을 갖습니까? 성경이 첫 번째니까 거기에 우리가 갖는 스탠다드로 어떤 거죠? The decision of the church. 그 다음에 tradition. 그 다음에 심지어는 내가 하나님의 말씀을 내가 지난 밤에 좀 들었습니다. 그러면 그 높은 사람, 교황이 그러면은 그것도 권위로 인정을 해버리는. 이렇게 되면은 그 속에 하나님의 뜻 대신에 인간의 생각이 집어넣어질 수가 있게 되죠. 여러분, 개신교를 프로테스탄트라 그럽니다. 프로라는 말은 앞세우고, 테스트는 뭐죠? 테스트먼트, 즉 하나님의 약속된 말씀만을 앞세우고 나아가는 것이 실은 프로테스탄트의 가장 기본적인 자세입니다. 철학이라든지 다른 종교, 인간의 노력들, 도덕들, 그 어떤 것을 다 살펴봐도 그 안에 우리 인간의 죄 문제를 해결하거나 인간의 죽음 이후의 문제를 해결하는 그런 길은 없습니다. 그런데 세상에서는 다른 길을 자꾸 얘기를 하죠. 그러나 성경은 창세기가 뜻이 뭐죠? Genesis means origin. 인간의 본질과 기원을 말해주고, 그 다음에 요한계시록의 마지막에 끝을 얘기할 때 오메가라는 뜻은 뭔가 하면은 purpose was complete, is complete. 하나님의 목적이 달성된다. Not the ends, so nothing happened after that. 그런 의미가 아니라 끝이 돼서 죽음 뒤에 그냥 없어지는 게 아니라 인간에게 주신 목적이 달성되는 것이 인간에게 주어진 죽음의 의미라는 것을 성경은 말함으로써 이 성경을 우리가 볼 때 사람이 결코 만들 수 없는 하나님만이 주신, 절대적인 하나님이 주신 책임을 깨닫게 됩니다. 그 어떤 종교에서도요, 죄 문제를 이렇게 신랄하게 다루고 죄 문제에 대해서 완전하게 해결해 주는 책이 없습니다. 그런 면에서 성경을 통해서 저는 제 인생의 가치관, 진리관, 제 인생의 모든 질문에 대한 답을 얻게 되는, 왜냐하면 성경의 진리관은 인간이 만든 어떤 종교나 철학이 아니라 살아계신
하나님, 절대적인 하나님이 우리에게 주신 책이기 때문에 그렇습니다. 제가 좀 말씀을 정말 여러분에게 마음을 다해서 전하고 싶습니다. 왜 그런가 하면은 그냥 이렇게 추상적으로 듣지 마시고 어떤 인간의 견해로 듣지 마시고 제가 살아온 평생을 다해서 여러분에게 마음으로 전합니다. 어떤 종교나 어떤 철학도 우리에게 참된 인간의 문제를 해결해 줄 수 없습니다. 근데 문제는 우리 크리스천들이 이 성경에 대해서 진지한 자세를 갖느냐입니다. 목회자가 아무리 성경 잘 읽읍시다 해도 성경에 대해서 그렇게 막 간절함을 못 느끼는 것은 어쩌면 목회자들의 책임이라고 할 수 있습니다. 왜냐하면 목회자들이 가볍게 성경을 대했거나 목회자들이 말씀대로 살지 않았기 때문에 그렇다고 생각합니다. 그런데 종교개혁자들은 목숨 걸고 성경을 대했습니다. 당시에 라틴어를 들을 수 있는 사람은 소수밖에 없었는데, 그러니까 다 형식적이죠. 설교도 형식적이죠. 라틴어로 설교하는 걸 누가 이해를 하겠어요? 그런데 종교개혁자들은 이 말씀이 전달되도록 목숨 걸고 독일어로, 영어로 번역을 했습니다. 그렇게 번역하면서 위클리프는 화형당해서 죽음을 맞았습니다. 그만큼 하나님의 말씀은 우리가 목숨 다해서 붙잡아야 될 말씀입니다. 제 평생을 놓고 제가 딱 한 가지 말씀을 드린다면은 여러분 말씀 보십시오. 말씀 연구하십시오. 묵상하십시오. 이렇게 정말 말씀드리고 싶습니다. Please meditate. Please study. Please read the Bible. But 우리 개신교 통계를 보면요, 10명 중에 2명 정도, 2분만이 성경을 읽는다고 합니다. 그리고 실제로 우리 교회만 봐도 성경 공부를 우리가 얼마만큼 하는가 했을 때 10명 중에 2명이 아니라 어쩌면 그 이하일지도 모르겠다. 목회자의 정말 책임이기도 하고, 우리가 한 번 더 주의 말씀을 내가 진짜 얼마나 붙잡는가. 그래서 저는 어느 순간 목회하면서 제가 다 잘 못하더라도 말씀을 전하는 부분만큼은 최선을 다해서 하겠다. 그렇게 결단하고, 새아침 기도회 때 제가 말씀 이렇게 막 파워포인트로 나누고요, 그거를 다시 유튜브 올리고 다시 짧게 글을 적는 거는 다른 이유가 아닙니다. 못 들은 분들 좀 듣고, 좀 못 봤던 분들 나중에라도 보고, 잘 못 전하지만 그래도 말씀은 말씀이니까 이거 한 분이라도 보고 듣고 역사하도록. 정말 제 간절한 마음입니다. 우리 성도님들이 많이 말씀 새아침 기도 하시지만 일주일 동안에 여러분 말씀에 대해서 붙잡지 못하는 삶을 혹시 살고 계시다면은 저 50대 후반의 인생을 산 저 사람의 말을 좀 여러분들이 들으시고 여러분 말씀 한번 꼭 붙잡으시기를 바랍니다. 솔라 스크립투라, 오직 말씀으로. 두 번째, 여러분 꼭 기준으로 보셔야 될 게 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음. 오직 은혜죠. 제가 몇 주 전에 설교하면서 10계명을 10계명이 아니라 플러스 1, 11개의 계명이라고 말씀드렸습니다. 그 0번째 계명이 뭐죠? 그거는 바로
은혜의 계명, 즉 유월절 어린 양의 보혈을 내 마음에 바를 때, 제가 말할 때도 주님의 보혈만 의지하며 은혜의 마음으로만 말씀할 때, 내 인생의 문에 주님의 보혈을 바를 때 이제는 주님께서 나를 구원해 주시는, 그래서 이 0번째 계명을 우리의 삶에서 늘 붙잡고 밟고 나아갈 때, 이걸 스프링보드라 그러죠. 0번째, 첫 왼쪽의 그림이 이게 0번째 스프링보드예요. 그럴 때 10가지를 뛰어넘을 수가 있는, 왜? 주의 은혜로 우리 우상 안 만들 수 있어요. 주의 은혜로 미워하지 않을 수 있어요. 주의 은혜로 간음하지 않을 수 있어요. 주의 은혜로 옆집을 주의 은혜로 사랑할 수가 있어요. 우리의 삶의 모든 행동은 바로 은혜의 계명, 이 디딤틀을 딛고 뛰어야 합니다. 말을 할 때도, 남의 말을 들을 때도, 행동할 때도 나의 나된 것은 한량없는 하나님의 은혜가 늘 기준이 될 때, 그 하나님의 은혜를 붙잡을 때 우리는 어떤 핍박, 오해, 어떤 상황 속에서도 주의 은혜가 내게 족하도다, 그걸 깨달으면서 우리는 뛰어넘게 됩니다. 그래서 종교개혁자들이 5가지지만 좀 정리를 하자면은, 첫 번째는 성경, 진리, 두 번째는 오직 은혜, 오직 그리스도, 오직 믿음, 이것입니다. 여러분, 은혜가 없이 일주일 살아보세요. 전쟁입니다. 은혜 있을 때 우리들은 모든 상황을 풍성하게 살 수 있습니다. 세 번째가요, 솔리데오 글로리아, 하나님께 영광입니다. 인간은 하나님께 예배드림으로 창조함을 받았죠. 예배드리도록. 그래서 매 순간 지금도 하나님께 예배할 때 세상이 줄 수 없는 하나님의 그 영광이 임재하는 것을 우리가 체험을 하게 됩니다. 그래서 성경이 이렇게 말하죠. 마음과 뜻과 힘을 다하여 하나님을 사랑하라고. 가장 인간 피조물이 갖는 가장 중요한 자세는요, 다른 것이 아니라 그 하나님만을 사랑할 때 이제는 다른 것은 다 제자리를 갖게 된다는 거죠. 모든 상황 속에서. 그래서 그 하나님만을 바라보고 하나님만을 의지하는 것을 우리가 예배라 그러고요, 그걸 조금 더 우리의 삶에 적용을 하면요, 하나님께 기도하는 거예요. 하나님만을 구하는 거죠. 하나님께 기도할 때 그때 하나님이 들으시고 하나님이 함께 하시는, 이게 바로 솔리데오 글로리아. 그래서 저는 우리 교회가 모든 상황 가운데 하나님께 예배하는, 그리고 하나님께 올려드리는, 의지하는 기도의 예배. 사랑하는 여러분, 팬데믹 끝날 때 저는 골방에서 계속 계셔야 되는 분들도 있을 수도 있다고 생각을 해요. 또 우리가 하나님 의지하면서 예배를 현장으로 모일 수도 있죠. 중요한 것은요, 예배자로, 기도자로 우리가 계속 나아갈 때 우리는 어디서나 하나님의 임재를 체험하는 그런 교회가 될 줄 믿습니다. 이 예배가 있을 때는요, 세상이 줄 수 없는 풍성함과 기쁨과 능력을 갖게 됩니다. 그래서 우리가 세 가지 기준을 한번 꼭 살펴볼 수 있기를 원합니다. 세 가지 뭐죠? 오직 성경으로, 오직 은혜로, 오직 하나님께 영광 돌림으로. 이 세 가지를 지금도 저희들이 기준을 늘 보고 점검을 하고 나아가기를 원합니다. 지금 여러분 하나님 말씀 붙잡고 계시는지요? 지금 여러분 주의 은혜로 설교를 듣고 계시는지요? 지금 여러분 주님께 영광 올려드리는 마음으로 이 자리에 예배자로 앉아 계시는지요? 이 기준을 가지고 우리가 나아갈 때 교회는 바르게 나아갑니다. 제 간증 잠깐 하고 말씀을 마무리할게요. 33년 전에 저는 유초동부 전도사였어요. 그때 섬기는 교회 500명이 원주에서 그 학교까지 역에서, 기차역에서 이제 2시간을 걸어가는 일을 했어요. 출발 광야 대행진이라고. 근데 누가 맨 앞에 섰을까요? 제가 맨 앞에 섰어요. 왜냐하면 어린이들부터 서야 되니까.
근데 어린이들이 길을 모르니까 어린이들 바로 앞에 누가 서죠? 전도사가 서야 되잖아요. 제가 서가지고 딱 가는데 어느 순간 제가 길을 왼쪽으로 가야 되는데 오른쪽으로 가버렸어요. 제 뒤로 500명이 저만 따라오는 거예요. 2시간 거리를 4시간을 헤매면서 제가 겨우 목적지에 도착했어요. 제가 잘못 가면 500명이 다 따라오는 게 다. 제가 얼마나 속이 탔겠습니까? 그날 밤에 제가 전에도 말씀드렸지. 사표를 I resigned my position because 500 people traveled 2 hours, extra 2 hours in the desert. Totally there was on me. 저의 완전한 잘못. 제가 목사님한테, 담임 목사님한테 사표를 주면서 저 못하겠습니다. 그랬을 때 그 목사님 하시면 In your whole life of your future ministry, if you think one thing, if you lead wrong way, church will go wrong way. 제가 그때 이후부터 평생 동안 저는 판단도 잘못하고 부족하지만 one thing I have to do it is 하나님 말씀 붙잡고 나가겠다. 그래서 우리가 3가지 솔라 스크립투라 하나님 말씀 붙잡고 그리고 하나님의 그 은혜로만 이 순간도 나아가고 하나님께 영광 돌리는 그 예배자로만 나아가는 그럴 때 하나님께서는 바르게 인도하여 주실 줄 믿습니다. 교회는 세상의 등불이고 소금이라 했는데 교회가 잘못 나가면요 세상은 가망이 없습니다. 그래서 종교개혁자들이 5가지가 중요합니다. 그리고 이것을 여러분 오늘 종교개혁 주일날만이 아니라 남은 평생 매일 동안 내가 잘못 나가면 세상이 잘못 나간다. 교회가 잘못 나가면 세상이 잘못 나간다. 그 간절함, desperate passion and desire, 이걸 갈망이라 그러죠. 절실함이라 그러죠. 이걸 가지고 우리가 나아가기를 원합니다. 이제 우리 개인의 삶에서 또 혹은 소그룹으로 청년들은 금요일 날 이 5가지 혹은 3가지를 우리가 내 평생 어떻게 붙잡을까? 성경부터 좀 붙잡으시길 원합니다. 그리고 저는 마지막으로 부탁드립니다. 교회에서 공급하는 성경 공부 어떤 거라도 여러분이 하나 붙잡으시고 평생 말씀 붙잡고 나아가지 않으면 우리는 잘못 길을 갈 수밖에 없다는 걸 기억하시면서 주의 말씀 붙잡고 나아가는 주의 몸된 교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 우리 다 같이 기립하시겠습니다. 오늘은 우리가 소그룹으로도 좀 나누시기를 원해서 찬양 내주는 강한 성이요 방패와 병기 되시니 우리 종교개혁자들의 이 믿음의 찬양을 우리 함께 부르도록 하겠습니다.